तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ रो भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज आम शुणा पति पत्नी रे घनिष्ठता आसीब किपरि। आज्ञा जदि दुहे दुही को छाड़ी रही पार नथिबे, संपर्क भल रहउथिबो तो घनिष्ठता ठीक आसीबो। आ जदि राति पाइला झटाझटी मरामरी होउथिबे, से मद पीके आसी कुटुथिबो, ये राग झाड़ू भय कुटुथिबो, एमती केन घनिष्ठ रहइबो कोन। इस कौन कहिल बढ़िया। दर्शक बंधु तांको कथा अनुसार कहले, जेहेतु से सही पर्यंत पहुँची नाहांती किंतु देखी कौन कहले, जदि दी जन भीतर बढ़िया संपर्क थी, बढ़िया संपर्क आसिया आगे गोटे जिनिस दरकार। से जिनिसटा कौन कहले, समर्पण। जदि समर्पण भावना आम भीतर अच्छी, घनिष्ठता केमिति माने आसीबा पाई कौन करिया को पड़ियो, ये समर्पण कौन आम जानी पारना ना। दर्शक बंधु निश्चित आम शुणा केमिति पति पत्नी भितर घनिष्ठता आसीब, कौन करिया को पड़िबो उभय को। आज से कथा निश्चित प्रज्ञा पुराण आम शुणा। ता पूर्व आसतु आम भी टिके ये प्रज्ञा पुराण किछि समय पाई निजको हजेई दो। ये मन सुनारी सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। संस्कार संस्कृति अटे हार आधार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। कली जुग मानव कल्याण पाई, नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई, नारद को प्रभु देले मते पठाई, नारद को प्रभु देले मते पठाई। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब, समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब, प्रज्ञा पुराण अटई संसारी सार, हे मन संसारी सार। हे मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। आज प्रज्ञा पुराण रे कहउचंती गोटे ए दाम्पत्य जीवन कथा पढ़ी आगे। बर्तमान वैवाहिक कार्य केमिति बढ़िया भाव में संपन्न हवा दरकार, तापरे दी जन भीतर घनिष्ठता केमिति आसीबो, संपर्क केमिति घनिष्ठता हेले जने जनक पाखरे 50 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष पर्यंत रही पारिबो। गोटाई गछ मूले जनक आश्रय जनक सानिध्य एते वर्ष धरी रहिबा पाई कौन से फर्मुला अछि, केमिति रही पारिबो। दर्शक बंधु आज ये कथा को बढ़िया भाव धूम्य ऋषि तो जहाँ कही प्रज्ञा पुराण रे गुरुदेव आम पाखे रखुचन, कहले जेमिति गोटे नदीटीए झरणा अहरह दौड़ू थाए नदी रे मिसिबा पाई, काठ बा इंधन सब बड़े अग्नि रे परिणत होवा पाई जेमिति तार लक्ष्य को भावी थाए, पानीटा जदि क्षीर रे मिसिगले जिन तार पावर बढ़ी जाए। आज दाम्पत्य जीवन संपर्क भी सेमिति होवा दरकार। कहउचंती केते सुंदर भाव रे कहिले गोटे उदाहरण माध्यम रे कहले, थरे जेतबेले पांडव माने जाई वनवास समय रे जाइथिले, से समय से माने काम्यक वन रे थिले। काम्यक वन रे जेतबेले थिले, दर्शक बंधु देखो ये कथाटा कहीं आसला कहले,
କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। ରାକେଶ ଭାଇ ଶୁଣୁଥିବ, ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା। ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଏକ, ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଝଗଡ଼ା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ପାଞ୍ଚ ବାହା ହେଲେ ବି ଝଗଡ଼ା। ହଁ, 5 ବାହା ହବ କ'ଣ ପାଇଁ, ଝଗଡ଼ା କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୂଳରୁ ନ ବାହା ହବାଟା ଭଲ। ହେଲେ ନ ବାହା ହେଲେ କେମିତି ଭଲ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଏଇଠି କଥା ତ ମୁଁ ଆଉଛି, ଯେତେବେଳେ କାମ୍ୟକ ବନରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାକୁ ନେଇଯାଇ କାମ୍ୟକ ବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସତ୍ୟଭାମା ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀକି ଦେଖେ ନା। ସତ୍ୟଭାମା ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷିକିରେ ଅନେଇଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ସବୁ 5 ପାଣ୍ଡବ ଯାକ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସବୁ ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏତେ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ, ଏତେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ନାହିଁ ଯେ ଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତେ ଅଛୁ, ଅଷ୍ଟ ପାଟରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି କାହିଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନୁ, ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନୁ। ଆ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିକିରି କହିଦେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ? ସେଇ କଥା ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଆମେ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରୁଛ? ଦ୍ରୌପଦୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ହାସ୍ୟ ଓ ବିଳାସକୁ ପ୍ରସନ୍ନତାର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭାବିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିନି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥାଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଅଛି। ତାଙ୍କ ମା ଯଦି କହିଦେଲେ ପୁଅମାନେ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଅ, ମା କଥାକୁ ପୁଅମାନେ ମାନି ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ବି ମାନିନେଲି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ, ସେମାନେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ମୁଁ କାଳି ହେଲେ ବି ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋର ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଅଛି। ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ? ଏ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇ ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହି, ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହି, ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହି, ଉପଯୋଗିତା ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ନାରୀମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇକିରି ଘରେ ଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଘରେ ରହିବି, ଖାଲି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଖବର ଦେଖିବି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯାହା ହଉ, ମୁଁ କହିବି ମୋର ଏତିକି ଦରକାର, ସିଏ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି ଆଣି ଦଉନା। କହିଲେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସିଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତିନି କି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତିନି, ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାରକୁ ଦେଖନ୍ତିନି, ସ୍ୱାମୀର ପକେଟକୁ ଦେଖନ୍ତିନି, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତିନି, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ଆହୁରି ବିଳାସରେ କିଛି ଲୋକ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବରଂ ତାଙ୍କର ମାସକୁ ଦରମା 10,000 ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମାସକୁ 50,000 ଆଣନ୍ତୁ, ଆମର ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ କମି ନ ରହୁ। ରାକେଶ ଭାଇର ଅଛି ମାନେ ମୋର ହବ, ତାଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ଆମର ହବ। ବରଂ ଧାରେ କର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ କି ରଖ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଦରକାର, ବାହାରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ହେବା ଦରକାର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅମକ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଯେଉଁ ଗଡରେଜ ହେଇଛି, ତା ଗଡରେଜ ଭିତରେ ଏମିତି ସାଇତିକିରି ଟଙ୍କା ଉପରେ ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇଥିବ, ଏତେ ସୁନା ରଖିଥିବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ତ ଲୋନ୍ କରି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଏସ୍ କରି ଲୋନ୍ ପଇସାରେ ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଏସ କରିବୁ, ବରଂ ପଛରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଧା ହଉ। କହିଲେ କିଛି ନାରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି,
ବିଳାସ ବେସନରେ ରହନ୍ତି। ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ ଉପଯୋଗିତା, ସେମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିନିଷର ଉପଯୋଗ ହେବ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଥାଏ, ସେ ଚିନ୍ତନରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି, ଯାହାଫଳରେ କହନ୍ତି ଜୀବନରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ତାକୁ ବିବାହ କରି ସୁଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମୁଁ ତ ବନରେ ଥାଇବି ସୁଖ। ଆମେ 12 ବର୍ଷ ବନରେ ରହିଲୁ, ଅଜ୍ଞାତରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିଲୁ, ଫିର ବି ସୁଖରେ ରହିଛୁ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ କାହିଁ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ସତ୍ୟଭାମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ, ସତ୍ୟଭାମା ବୁଝିଗଲେ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଯଦି ଥିବ, ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭାବନାରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ପାଖରେ କୋଉଠି ବି ରହିଲେ ଖୁସି ରହିବ। ଏଠି ପଲଉର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠି ସେଇ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ ବି ସୁଖ ଥିବ। ଏଠି ମହଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ଏଠି କଣା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାହାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଘରେ ବି ଶାନ୍ତି ଥିବ। ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭାବନା କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମର୍ପଣ ଭାବନାକୁ ଏବେ ବୁଝଉଛୁ। କହିଲେ ଥରେ ରାଧା ଟିକେ ମୁରଲିକି ଦେଖି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଭଲ ପାଏ କାହ୍ନାକୁ, କାହ୍ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସା ଉଠା କରେ, ହେଲେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଛୁ? କାହ୍ନା ତତେ ନେଇ ଓଠରେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ତୁ ତା ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। କାହ୍ନା ତୋରି ପାଇଁ ତାର ମନର କଥା କହିପାରେ। ତୁ ତା ଦୈନିକ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆରେ ମୁରଲି, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଥିଲୁ ରେ ମୁରଲି? ତୁ ଯାଇକିରି ସେ କାହ୍ନାର ଓଠର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛୁ। ମୁରଲି କ'ଣ କହିଲା? ସୌଭାଗ୍ୟ ତୋତେ ମିଳିଲା କେମିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଉ ସକତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଉ ସକତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଉ ସକତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠରେ ଲାଗିବ, ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିବ? କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିବ, ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିବ। କହିଲେ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିବ ରେ ମୁରଲି? ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଥିଲୁ ରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ? ତତେ କାହ୍ନା ନେଇ ଓଠରେ ଲଗେଇ ପାରିଲା? ଟିକେ କହିବୁ କି? ମୁରଲି କହୁଛି, ଏ ନିଜକୁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ କରି ଦେଇଛି, ସମର୍ପଣର ଭାବ ରଖିଅଛି। ସମର୍ପଣର ଭାବ ରଖିଅଛି, ସମର୍ପଣର ଭାବ ରଖିଅଛି। ଯେଉଁ ଭାବେ ଝରଣା ନଦୀ ହୁଏ, ଜଳ କ୍ଷୀରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜଳ କ୍ଷୀରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଜଳ କ୍ଷୀରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି କହୁଛି ମୁରଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ, ମୁଁ ବାଦକ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତୁ ଯେମିତି ବଜେଇବୁ ରେ ମୁଁ ସେମିତି ବାଜିବି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସମର୍ପଣ। ଯେମିତି ଝରଣା ନଦୀକି ଯାଏ ତାର ସମର୍ପଣ, ପାଣି କ୍ଷୀରକୁ ଯାଏ ତାର ସମର୍ପଣ। ତାପରେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ମୁରଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବାରୁ ମୋର ସମର୍ପଣ ଭାବନାଟା ପଳେଇଗଲା କାହ୍ନା ପାଖକୁ। କାହ୍ନା ତା ଭିତରେ ଯେତେ ସ୍ୱର ଲଗେଇଲା,
ସେ ସ୍ୱର ଭିତରେ ସେ ଏତେ କିମିଆ କରିଦେଲା। ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱର ପାଇଁ ତ ମୁଁ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ମୋର ବିରହଟା ବି ତାରି ଭିତରେ, ମୋର ଆନନ୍ଦଟା ବି ତାରି ଭିତରେ, ମୋ ପ୍ରସନ୍ନତା ବି ତାରି ଭିତରେ। ରେ ମୁରଲି, ତୋରି ଯୋଉ ଭାବନା, ତୋରି ଯୋଉ ସମର୍ପଣ, ସେଇ ସମର୍ପଣ ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ଆସୁରେ ମୁରଲି। ମୁଁ କେମିତି କାହ୍ନାକୁ ତୋରି ଭଳି ମୋ ହୃଦୟରେ ଜାକି ଧରିବି, ମୋର ତନ ମନ ସବୁ କିଛି କାହ୍ନା ହେଇଯିବ। ମୁରଲି ତୁ ମତେ ଶିଖେଇ ଦେ। ମୁରଲିର ଭାବକୁ ଆଜି ରାଧାରାଣୀ ବୁଝିପାରିଲେ। ହଁ ସତରେ ମୁରଲି ତୁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ରେ। ତୋରି ସାନିଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତୁ ପାଇଲୁ, କୃଷ୍ଣ ସାନିଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ମୁରଲି ତୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବା ପାଇଁ ଇଏ ମୁରଲି ଭଳି ଗୋଟେ ନାରୀ କି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସାରସ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଛ, ସେ ପକ୍ଷୀ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆଣେ। ଆଉ ଯଦି ଚକୁଆ ଚକୋଇକି ଦେଖିଛ, ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଇ ତା ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଏ, ଚକୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଚକୁଆ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ମରିଯାଏ। ଆଉ ଚକୁଆ ଚାଲିଗଲେ ଚକୋଇ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ମରିଯାଏ। କାହିଁ କହିଲ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ସାଥୀ ମୁଁ ଆଣିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜୀବନ ସାଥୀକି ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସେଇ। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଜଣକ ପ୍ରତି ଜଣକର ଆସିବ, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଯିବ। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଗଲେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ, ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସମର୍ପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। କାହା ଭଳିଆ? ନା ଚକୁଆ ଚକୋଇ ଭଳିଆ। ଆଉ କାହା ଭଳିଆ? ନା ମୁରଲି ଭଳିଆ। ଆଉ କାହା ଭଳିଆ? ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭଳିଆ। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣର ଭାବନା ଆସିବ, ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ହେ ପାଣ୍ଡବ, ହେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ, ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁଶାସନ ରକ୍ତ ଆଣିକି ନ ଦେଇଛ ମୁଁ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ବା ପାଞ୍ଚାଳୀର କଥାକୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ। এই কথাକୁ ଆଜି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମର୍ପଣର ଭାବନା ଆସିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିବ, ଘନିଷ୍ଠତା ଅନ୍ତରେ ଥିବ, ଘନିଷ୍ଠତା ଅନ୍ତରେ ଥିବ, ঘনিষ্ঠতা অন্তরে থিব গৃহস্থ জীবন সার্থক কর্তব্য পালন অধিক কর্তব্য পালন অধিক কর্তব্য পালন অধিক କହିଲେ ସମର୍ପଣର ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଆଗରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି ମୋର ଚଏସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି ମୋତେ ତା ଚଏସ୍ରେ ନିଜକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ମୋ ଚଏସ୍କୁ ଟିକେ ମିଶେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତୁମେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବି କେମିତି ହେବ ସମର୍ପଣ ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର ପସନ୍ଦକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୁଚିକି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଯେଉଁଠି ଉଭେ ଉଭେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ এই କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର କଥାକୁ ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ସତ୍ୟଭାମା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା ସତ୍ୟଭାମା ବୁଝିଗଲେ ବୁଝି ଯାଇକିରି ଫେରି ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ ପାଟରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ବୁଝେଇଲେ
कहले मु आज जानीगली ये आम अपेक्षा राधिका को काना बेसी कहीं भल पाँच भितर समर्पणर भावना अच्छी आमर से समर्पणर भावना नहीं काना कौन चाहूँगी आमे चाहती आमे कौन चाहूँ थोप पकाती है जमीक कह जाइला जिते काना को टिके जर होता परीक्षा कराला सतरे कहा पाद धूली आणिकी देले काना से स्नान करदेले जर हो मिछि मिछिका परीक्षा करने सत सतिका जर कर आज अष्टपाट राणी तो कहले ना ना स्वामी देह खराब हेले कौन आम पाद धूली नहीं दबू ना दबुनु किंतु से ही समय जिते गोपनारी पाखे पहुँचे गोपनारी माने पादरे पादे लेखा बाली धरिकी झाड़िकी दे कहले बस्ते नहीं जाओ आम कान्हा जदि भल हम आम पादर जिते बाली लगे सबू बाली नहीं जाओ ये थिला समर्पण ये थिला भाव जो दिन आज्ञा दाम्पत्य जीवन में यही समर्पणर भावना आसीज से दिन आज्ञा ये दाम्पत्य जीवन में एत कली हेनी ये दाम्पत्य जीवन में एत डिवोर्स हेनी ना से कई टाइम रे अधिक समर्पण भाव आसता है ये झिका झिकी होती ना समय छाड़ ताकू दर्शक बंधु निश्चित रूपे आम समस्त को कहूँ समर्पण भावना रखु छाड़पत्र कम हो मनमालिन्य कम हो डिवोर्स कम हो किंतु बढ़िया कि दाम्पत्य जीवन में आपण खुशी रहतु आपण पिला माने आपण को देखि आहुरी भल किछि बहुत किछि आगु को जातु ये कामनार सहित आज कथा को ये रखुछु विदाय नवा पूर्व चलतु दुई बार भगवान का नाम संकीर्तन करवा प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण भवतारायण प्रज्ञा नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विदाय नवा पूर्व से अमूल्य कथाटी पति पत्नी जोटा शोइबा घर से शोइबा घरे कौन सी गाढ़ रंग लगेबा नहीं किंबा एमिति चकचकिया कलर लगेबा नहीं जोटा कि दाम्पत्य जीवन रे विलास आड़ को टाणी नहीं जीव सब बड़े सिंपल रहिबा हल्का रंग लगेबा दाम्पत्य जीवन को मंगल दे थाए तेणु दाम्पत्य जीवन रे आपणकर शोइबा घर को मध्य टिके पॉजिटिव करंतु ये कामनार सहित रहूचु नमस्कार श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।